بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں۔ پہلا مرحلہ کاوش تبلیغ، خفیہ دعوت کے 3 سال۔ یہ معلوم ہوتا ہے کہ مکہ دین عرب کا مرکز تھا۔ یہاں کعبہ کے پاسبان بھی تھے اور ان بتوں کے نگہبان بھی جنہیں پورا عرب تقدیس کی نظر سے دیکھتا تھا۔ اس لیے کسی دور افتادہ مقام کی بنسبت مکہ میں مقصد اصلاح تک رسائی ذرا زیادہ دشوار تھی۔ یہاں ایسی عظیمت درکار تھی جسے مصائب و مشکلات کے جھٹکے اپنی جگہ سے نہ ہلا سکے۔ اس کیفیت کے پیش نظر حکمت کا تقاضا تھا کہ پہل دعوت و تبلیغ کا کام پس پردہ انجام دیا جائے تاکہ اہل مکہ کے سامنے اچانک ایک ہی جان خیز صورتحال نہ آ جائے۔ اولین رہروان اسلام۔ یہ بالکل فطری بات تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے ان لوگوں پر اسلام پیش کرتے جن سے آپ کا سب سے گہرا ربط و تعلق تھا، یعنی اپنے گھر کے لوگوں اور دوستوں پر۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے انہی کو دعوت دی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں اپنی جان پہچان کے ان لوگوں کو حق کی طرف بلایا جن کے چہروں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھلائی کے آثار دیکھ چکے تھے اور یہ جان چکے تھے کہ وہ حق اور خیر کو پسند کرتے ہیں، آپ کے صدق و صلاح سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے جنہیں اسلام کی دعوت دی ان میں سے ایک ایسی جماعت نے جسے کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، جلالت نفس اور سچائی پر شبہ نہ گزرا تھا، آپ کی دعوت قبول کر لی۔ یہ اسلامی تاریخ میں سابقین اولین کے وصف سے مشہور ہیں۔ ان میں سرفہرست آپ کی زوجہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ بنت خویلد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ بن شرحبیل کلبی، آپ کے چچیرے بھائی حضرت علی بن ابی طالب جو ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت بچے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ سب کے سب پہلے ہی 3 مسلمان ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ اسلام کی تبلیغ میں سرگرم ہو گئے۔ وہ بڑے ہار دل عزیز، نرم خو، پسندیدہ خصال کے حامل، با اخلاق اور دریا دل تھے۔ ان کے پاس ان کی مروت، دور اندیشی، تجارت، حسن صحبت کی وجہ سے لوگوں کی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پاس آنے جانے والوں اور اٹھنے بیٹھنے والوں میں سے جس کو قابل اعتماد پایا اسے اب اسلام کی دعوت دینی شروع کر دی۔ ان کی کوشش سے حضرت عثمان، حضرت زبیر، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ مسلمان ہو گئے رضوان اللہ علیہ اجمعین۔ یہ بزرگ اسلام کا ہر اول دستہ تھے۔ شروع میں جو لوگ اسلام لائے انہی میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ ان کے بعد امین امت حضرت ابو عبیدہ عامر بن جراح ہیں۔ ابو سلمہ بن عبد الاسد، ارقم بن ابی الارقم، عثمان بن مسعود اور ان کے دونوں بھائی قدامہ اور عبداللہ، اور عبیدہ بن حارث بن مطلب بن عبد مناف، سعید بن زید اور ان کی بیوی یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن فاطمہ بنت خطاب اور خباب بن عرط، عبداللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہ مجمعین اور دوسرے کئی افراد مسلمان ہوئے۔ یہ لوگ مجموعی طور پر قریش کی تمام شاخوں سے تعلق رکھتے تھے۔ ابن ہشام نے ان کی تعداد 40 سے زیادہ بتائی ہے، لیکن ان میں سے بعض کو سابقین اولین میں شمار کرنا محل نظر ہے۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اس کے بعد مرد اور عورتیں اسلام میں جماعت در جماعت داخل ہوئے، یہاں تک کہ مکہ میں اسلام کا ذکر پھیل گیا اور لوگوں میں اس کا چرچا ہو گیا۔ یہ لوگ چھپ چھپا کر مسلمان ہوئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چھپ چھپا کر ہی ان کی رہنمائی اور دینی تعلیم کے لیے ان کے ساتھ جمع ہوتے تھے، کیونکہ تبلیغ کا کام ابھی تک انفرادی طور پر پس پردہ چل رہا تھا۔ ادھر سورہ مدثر کی ابتدائی آیات کے بعد وحی کی آمد پورے تسلسل اور گرم رفتاری کے ساتھ جاری تھی۔
इसी दौर में छोटी छोटी आयतें नाजिल हो रही थीं। उन आयतों का खातिमा यकसा किस्म के बड़े पुरकशिश अल्फाज पर होता था और उनमें बड़ी सुकून बख्श और जाज़िबे क़ल्ब नगमगी होती थी, जो उस पर सुकून और रिक्कत आमेज फजा के आइन मुताबिक होती थी। फिर उन आयतों में तज़किया नफ्स की खूबियां और आलाइश दुनिया में लतपत होने की बुराइयां बयान की जाती थीं और उन जन्नत और जहन्नम का नक्शा इस तरह खींचा जाता था कि गोया वो आंखों के सामने है। ये आयतें अहले ईमान को उस वक्त के इंसानी मुआशरे से बिल्कुल अलग एक दूसरी ही फजा की सैर कराती थी। नमाज इब्तिदान जो कुछ नाजिल हुआ उसमें नमाज का हुक्म भी था। मुकातिल बिन सुलेमान कहते हैं कि अल्लाह ताला ने इब्तिदाई इस्लाम में 2 रकत सुबह और 2 रकत शाम की नमाज फर्ज की, क्योंकि अल्लाह ताला का इरशाद है वसब्बिह बिहम्दि रब्बिक बिल आशी वल इब्कार, सुबह और शाम अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करो। इब्न हजर कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम वाक़ई मिराज से पहले क़तई तौर पर नमाज पढ़ते थे। अलबत्ता उसमें इख्तिलाफ है कि नमाज पंजगाना से पहले कोई नमाज फर्ज थी या नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि सूरज के तुलू और गुरूब होने से पहले एक एक नमाज फर्ज थी। हारिस बिन उसामा ने इब्न लहिया के तरीक से मौसूलन हजरत ज़ैद बिन हारिसा रदियल्लाहु ताला अन्हु से यह हदीस रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इब्तिदान जब वही आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए और आपको वुजू का तरीका सिखाया। जब वुजू से फारिग हुए तो एक चुल्लू पानी लेकर शर्मगाह पर छींटा मारा। इब्न माजा ने भी इस मफहूम की हदीस से रिवायत की है। बर्रा बिन आसिब और इब्न अब्बास भी इस तरह की हदीस मरवी है। इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला की हदीस में ये भी मज़कूर है कि ये नमाज अव्वलीन फराइज में से थी। इब्न हशाम का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम नमाज के वक्त घाटियों में चले जाते थे और अपनी कौम से छुप कर नमाज पढ़ते थे। एक बार अबू तालिब ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अली को नमाज पढ़ते देख लिया। पूछा और हकीकत मालूम हुई तो कहा कि इस पर बरकरार रही। कुरैश की इजमाली खबर मुख्तलिफ वाक़यात से जाहिर है कि इस मरले में तबलीग का काम अगरचे इनफरादी तौर पर छुप छुपा कर किया जा रहा था, लेकिन कुरैश को उसकी सुन लग चुकी थी। अलबत्ता उन्होंने इसे काबिल तवज्जो ना समझा। मोहम्मद गजाली रहमतुल्लाहि अलैह लिखते हैं कि ये खबरें कुरैश को पहुंच चुकी थीं, लेकिन कुरैश ने इन्हें कोई अहमियत ना दी। गालिबन उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इसी तरह का कोई दीनी आदमी समझा जो उलूहियत और हुकूक उलूहियत के मौजू पर गुफ्तगू करते हैं, जैसा कि उमैया बिन अबी सल्ह, कुस बिन साइदा और ज़ैद बिन अमर बिन नुफैल वगैरह ने किया था। अलबत्ता कुरैश ने आपकी खबर के फैलाव और असर के बढ़ाव से कुछ अंदेशे जरूर महसूस किए थे और उनकी निगाहें रफ्तार ज़माना के साथ आपके अंजाम और आपकी तबलीग पर लगी थीं। 3 साल तक तबलीग का काम खुफिया और इनफरादी रहा। इस दौरान अहले ईमान की एक जमात तैयार हो गई जो अखुवत और ताउन पर कायम थी, अल्लाह का पैगाम पहुंचा रही थी और इस पैगाम को उसके मकाम दिलाने के लिए कोशां थी। इसके बाद वही इलाही नाजिल हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुकल्लफ किया गया कि अपनी कौम को खुल्लुम खुल्ला दीन की दावत दें, इनके बातिल से टकराएं और इनके बुतों की हकीकत वाशगाफ करें। प्यारे साथियों, अगर आपको अपने प्यारे नबी के बारे में जानना अच्छा लग रहा है तो आपके ईमान का तकाजा है कि नेकी के इस काम में दूसरों को भी शरीक करें और उनके साथ भी इस चैनल का लिंक शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी सीरतुन नबी और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर से मुनव्वर हो सकें और आपको भी अजर अजीम मिलेगा। अजीज नाज़रीन, वीडियो को आखिर तक देखने का शुक्रिया। लिहाजा हमारी अगली वीडियो को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके।
جزاکم اللہ خیرہ.